السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية المقبلين إن شاء الله على الامتحان الوطني، في هذا الفيديو أو موضوع هذا الفيديو إن شاء الله هو التصحيح ديال الامتحان ديال 2020 الدورة العادية، وبالضبط التمرين رقم 1. اللي نعاود نزيد نأكد عليه هو أنه واخا راه التمرين رقم 1 هو على 10 نقاط، يستحسن أنه يتنجز هو الآخر. كيفاش؟ يعني عندكم تمارين قصار ياك، وعندك هو أطول تمرين فيه مسألة وتتكون 3 بارتي. دونك هذا إلا بديتي خصك تكملو ومتعب، يعني تقريبا هو 10 ديال النقاط خص تخص ليه ساعتين على الأقل، ساعتين ديالو. إذا هذا يستحسن تخليه هو الآخر، لأنه إلا حتى بديتيه وحلقتي شي أسئلة وبغيتي تعاود ترجع ليهم ما تيمكنلكش، لأنه هو داكشي تيتخدم متسلسل، وبالتالي فاش تخدم شي حاجة أخرى تعاود تبغي ترجع ليه راه ما تقدرش عاوتاني، خصك تعاودو من الأول تقريبا، بحال خصك تراجع داكشي لي ريزولتا اللي درتي قبل باش تشوف شنو هي لا كونيكسيون ديالهم بين داك السؤال فين وقف. وبالتالي هنا يستحسن هذا تخليه هو الآخر، وديرو بالترتيب نتاع مثلا تبداو بلي ستركتور تبعوهم لاغيتميتيك عاد الكومبلكس عاد الاناليز، سيرو دائما بهذا الترتيب. اذا على بركه الله نبداو بالتصحيح. اذا لا بروميير كيسيون هي une double inégalité, montrer une double inégalité sur R+. الدومين ديال A هو R+، هذا مهم بزاف. بيان سور غادي يكونوا بزاف لي ميثود، المهم تنقترح هاد لا ميثود. هنا اول حاجه روماركي هذا الا كتبتها سو فورم دو فراكسيون، لانه هكا ما نقدرش. داكوغ، هنا كاين واحد بتيت ايرور، هنا سي اكس او كاري، سي سا. دونك احسن حاجه غادي نشد هادي، جو في ريدوير او ميم ديميناتور. دونك غتعطيني هنا 1 بلس اكس، واحد شويه ديال السرعه هنا، هادي ايدونتيتي ماركابل، غتعطيك 1 موان اكس كاري، هادي تعطيك اكس او كاري بلس اكس او كوب موان 1. الوغ اش تنغوماركي هنا، هادو بيمشيو، هذا وهذا وهذا. اذا تتبقى هادشي كلشي، هذا لو مومبر كي او سونتر بيبقى فيه اكس كوب سور 1 بلس اكس. اون فوا تو سويت كيلي بوزيتيف، ما كاينش فيها المشكل. الجهه الاخرى si on veut démontrer هادي، alors si je veux démontrer هادي، donc il suffit de démontrer que 1 sur 1 plus x 1 فرو إيكال 1، وهادي ما كيمثلنا. شوفوا هاد لو دوميناتور راه سوبيريور 1، إلا قلبتي غادي يولي 1 فرو 1، وبالتالي غتحصل على هادي. يعني هادي تتبان ليا ميثود مزيانة، وسيرتو معايا الله على بزيا، يعني بلا ما تبدا تقلب على شي استيوس زعما في شي شكل ولا شي حاجة، سير ديريكتومون ريدويزي او ميم دوميناتور هادشي ياكم، من بعد راه غطيح فيها هي هاديك. Donc, pour la rédaction, il suffit d'écrire l'écriture. On dit x positif, donc x3 est positif, bien sûr. 1 plus x devient supérieur à 1, qui est son tour strictement positif. Donc, la quotient, bien sûr, un nombre positif. D'autre part, pour l'autre inégalité, indique 1 plus x supérieur à 1, qui est strictement supérieur à 1, règle de l'inverse, je peux inverser un dit. Voilà, donc il faut toujours, lorsque vous voulez inverser une inégalité, et il faut s'assurer qu'ils sont de même signe, soit elles sont positifs, soit elles sont négatifs. Voilà, donc j'ai 1 sur 1 plus x inférieur à 1. Alors, comme x au cube supérieur à 1, donc je conclus que cette fraction est inférieure à x au cube en multipliant par x au cube, et j'obtiens l'encadrement demandé. Question suivante, on déduit l'inégalité. Alors, on marque ici, si vous faites la dérivée on obtient la fonction, et aussi celle-ci.
Le problème est simple. Il suffit d'étudier les variations de cette fonction et montrer qu'elle est positive. Et aussi montrer que les variations de la différence entre ces deux fonctions est négative et on obtient l'inégalité. Alors, commençons par la première égalité à gauche, 0 inférieur à son membre. Alors, il suffit de poser h de x, c'est cette fonction. Sa dérivée, on obtient c'est la fonction de centre donc premier encadrement. Alors, on voit tout de suite. Déjà, ceci est positif. Donc, h' est positif. Donc, notre fonction h est croissante sur R+. Ça y est, puisqu'on est là, donc il suffit de prendre soit x un réel positif, alors h de 0 inférieur à h de x, car h est croissant sur R+. Alors, je remarque h de 0, c'est 0, et h de x, c'est cette expression qu'on a voulu démontrer qu'il est positif. C'est la première inégalité. Voilà, la première inégalité est démontrée. Alors, l'inégalité à droite, ici, on va poser L de x, c'est la différence de ces deux fonctions. Sa dérivée, ça donne sûrement cette fonction. Et on a déjà montré que ce terme, ce membre est inférieur à x au cube. Donc, notre fonction L' est négative et la fonction donc est décroissante R+. Alors, si je prends x dans R+, alors j'ai L de x inférieur à L de 0, car la fonction est décroissante. Et je vais remplacer L, c'est la différence de fonction, et j'obtiens l'inégalité demandée. Alors, la partie B, on définit la fonction f définie par cette formule, c'est x est strictement positif, et en 0, on donne la valeur 1 demi. La première question montre que f est continu à droite. Donc, c'est-à-dire qu'il faut montrer que la limite de f en 0 plus, c'est f de 0 qui est égal à 1,5. On va utiliser l'encadrement qu'on a démontré. On a déjà x moins ln ديال 1 plus x. Il a divisé par x carré. غتعطيك la fonction f de x وهاد les termes غتعطيك واحد فيه 1 demi واحد فيه x وهنا بعطيك x3. Alors, lorsqu'on va faire tendre x vers 0, voilà, غتبقى لك f de x, la limite de x, c'est 1 demi. Alors, غادي نشوفوا كيفاش غادي نريزو هادشي. أولا, on va prendre un nombre strictement positif. Alors, on a l'inégalité ou bien l'encadrement x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 moins ln de 1 plus x qui est inférieur à x puissance 4 sur 4. Voilà, je vais regrouper les deux termes, x moins ln de 1 plus x, et je vais ajouter l'opposé dialogue. Donc, il y a x carré sur 2 moins x3, x sur 3, et l'autre côté, ça donne x carré sur 2 moins x3 sur 3 plus x puissance 4 sur 4. Alors, divisons par x au carré. Alors, rappelons que x au carré, voilà, c'est très important pour les inégalités, qu'il est strictement positif, parce qu'il faut toujours, lorsqu'on multiplie et divise, il faut justifier pourquoi on a conservé l'ordre et pourquoi on a inversé l'ordre. Alors là, si je divise par x carré, ça donne 1 demi moins x sur 3, et là, c'est 1 demi moins x sur 3 plus x carré sur 4. C'est-à-dire, j'ai ma fonction f de x est compris entre 1 demi x sur 3 et 1 demi moins x sur 3 plus x4. Donc, je vais utiliser le théorème des gendarmes. C'est-à-dire, je vais calculer la limite de cette fonction et la limite de cette fonction. Je vais démontrer qu'elles sont égales à 1 demi, et par suite, la limite de cette fonction, c'est 1 demi. Alors, j'ai la limite, c'est bien clair.
La limite quand x tend vers 0 plus de 1 demi moins x sur 3 est égale. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 demi moins x sur 3 plus x carré sur 4 qui est égal à 1 demi. Alors, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à 1 demi qui est égal à f de 0. C'est ce qu'il faut démontrer. Donc, d'où la conclusion, بلا ما كتبها. f est continu. Donc, la كنتي في الامتحان كتبها d'où f est continu à droite en 0. Question suivante. Montrer que f est dérivable à droite en 0. C'est-à-dire, il suffit de montrer que cette limite est finie. Donc, là, on va utiliser ici l'encadrement. On marque f de 0, c'est 1 demi. J'ai déjà f de x. Je vérifie cet encadrement. Donc, je vais prendre soit x strictement positif. Donc, pourquoi strictement positif? Car je vais diviser par x. X reste différent de 0. Alors, j'ai f de x, d'après la première question, est comprise entre 1 demi moins x sur 3 et 1 demi moins x sur 3 plus x à la puissance 4, x au carré, pardon, sur 4. Voilà, donc retranchons 1 demi, car 1 demi c'est f de 0. Donc ceci va vous donner x sur 3. Et là, on obtient moins x sur 3 plus x carré sur 4. Alors ceci va vous donner, alors on va diviser par x. Alors puisque x il est strictement positif, j'obtiens ici moins 1 sur 3. Ici moins 1 sur 3 plus x sur 4. Là, il faut écrire x car x est strictement positif. Voilà, et donc j'obtiens le taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0, compris entre moins 1 sur 3 et moins 1 sur 3 plus x sur 4. Encore une fois, je vais utiliser le théorème des gendarmes. Voilà, les deux fonctions qui encadrent notre fonction tend vers la limite moins 1 sur 3, alors cette fonction, elle tend vers moins 1 sur 3. Et donc, puisque ces deux limites sont identiques et sont égales à moins 1 sur 3, alors la limite de taux d'accroissement, c'est moins 1 sur 3. Donc, notre fonction est dérivable à droite en 0. Alors, question 1c, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini, interpréter géométriquement le résultat obtenu. Donc, la limite, quand on a la limite de cette fraction. Alors, le moyen, les DNA, décomposer de la fraction, on a déjà ciblé la limite ديالو c'est 0. تيبقى لي هذا à l'intérieur ديال ln il tend vers plus l'infini. Donc je vais diviser par le même terme pour tomber vers la limite usuelle. Donc diviser, multiplier, je vais isoler celui-là. Celui-là, c'est simple, c'est 0. Voilà, et là, ça donne c'est 0. Donc par produit, ça donne 0. Et donc la limite de f de x, c'est 0. Là, je donne, voilà. Ceci est la limite 0 de ceci. Et donc la limite de x c'est 0. Donc la droite équation y est égale à 0. Et tout ça, de ceci c'est f au voisinage de plus l'infini. Alors la deuxième question, voilà, montrer que f' de x est égal المهم هاد l'expression هادي. voilà, وجوج x هي اللي هاد l'expression بحال هاد لي زيكزارسيس يركز لواحد وحاول ما يدير لك بجوج الاغلاط نتاع فابور. بحال مثلا تغلط في لا فورمول دو ديريفاسيون، الا غلطتي في لا فورمول دو ديريفاسيون ما غتخرجلكش. الا سيتي سين موان ولا قلبتي لا فورمول ديال لو كوسيون مثلا ما ديريفيتيش مزيان، غادي ما تخرجلكش وغادي تعصبك وغادي تمرضك. وكتشوف انه سؤال بسيط وما قدرتيش تصاوبو، تقدر زعما تكون النتيجه نتاع انه ما صوبتهاش تكون كاتاستروفيك. اذا حاولوا تركزوا بحال هاد الاسئله واخا ساهله.
يعني ديروا الكالكول كوم يلفو، ما تغلطوش في لي فورمول، ما تغلطوش في داكشي نتاع بليس و موان الى اخره. فوالا هنا ونابليكون لا فورمول كتعطيكم هادي، كتبقى غادي مع هنا باو هنا هما او كوب في لو دوميناتور. ايوا هنا ما عليك الا تفاكتوريزي باغ واحد اكس، هنا راه تتبان لك هنا، وغادي تسامبليفي من بعد ايفيكتوي هادشي اللي اونتر بارونتيز هنا، ايوا تتوصل لهاد لا فورمول. منين تتوصل هنا خصنا واحد لو سين موان نخرجوه، ولكن ما نغلطش. باردون هنا فوالا هنا واحد لو سين موان نسيتو هنا فاش فاكتوريزيت باغ موان. فوالا هنا سي عندي ان سين موان. pardon, ici j'ai plus, alors j'ai factorisé par moins, donc هنا خصني ندير moins, voilà, c'est ça. Et ici, voilà, donc moins ici, ما رديتش البال. انتو كتشوفوا انه الواحد خصو يحاول يركز. فوالا دونك هنا اللي بنقول لكم هو فاش وصلت لهنا بالضبط، هنا هاد ليطاب هادي تتبان ليا راه قربت لجي دو اكس، اللي بقى ليا ايزولي واحد اكس ونيفيكتوي هداكشي اللي بيبقى جي ايزولي اكس باش نقرب لا فورمول ديال جي دو اكس ونيفيكتوي هادشي اللي اونتر بارونتيز. ولا كان عندي داكشي كوريكت راه غادي نطيح في جي دو اكس. يعني صافي اللي يركز بحال هاد الاسئله اللي كيحاول يركز فيها الواحد مزيان. Deuxième question. Alors, vérifier que f' de x apport expression moins g de x sur x au cube où g de x c'est cette fonction. هنا il suffit المهم باش الواحد يركز شويه في الحساب ويفيتي دوك لي زيرور تاع الكالكول بحال لو سين، ينسى شي سين ولا مثلا ينسى شي فراكسيون، مي افيكتي لا ريدكسيون من دوميناتور كوريكتومون غادي يرد ليه الواحد البال راه يوصل ليها في الاخر. فوالا فورمول دو ديريفاسيون ما تغلطش فيها بيان سور، انه بحال هاد الاخطاء هما اللي يعصبوا. مثلا تجي تصور وتغلط من الاول في لا فورمول دو ديريفاسيون، صافي ما تخرجك هذيك وغادي تعصب. علاش؟ حيت يبان لك سؤال. Question suivante. Vérifie que g' de x est compris entre 0 et x au cube. Voilà, donc il faut d'abord donner la formule. g de x, voilà, la formule de la dérivée. أنا ما يغلطش الواحد. Voilà. دونك داكشي خص الواحد يكون ضابط الامور ديالو. المسائل اللي اليمونتير بحال هادي ما خصوش يتزاقل عليها، ولا ما خصوش يغلط، ما عندوش الحق يغلط فيها. فوالا دونك جابليك لي فورمول دو ديريفاسيون اللي كيعطوني هاد لا فورمول. الوغ الا شفتو مزيان هنا اش بغاو منا؟ بينا انه جي بريم دو اكس سوبيريور ويكال زيرو انفيريور ويكال باردون ا اكس كوب، ماشي اكس كاري، ماشي اكس كوب. فوالا اكس كاري، هادي اكس كاري. Donc, on a remarqué, il est positif. Voilà, un carré sur un carré. L'autre mot, on a la salle. On a un x carré divisé par هذا وهذا. Donc, l'astuce de la comparaison, هذا c'est un nombre supérieur à 1. Donc, فاش يتقلب تيولي inférieur à 1 وغادي multiplier par x carré. يعني inégalité بسيطة جدا. Donc, تقول on a x carré, voilà, positif, et 1 plus x le tout au carré strictement positif. Voilà, on شرح هنا علاش هادي strictement positif. علاش قلت strictement positif؟ لأن بندير لو كوسيون. D'accord. Donc هنا x supérieur ou égal à 0 implique que 1 plus x supérieur ou égal à 1 strictement positif. Donc x carré sur 1 plus x le tout au carré est un nombre positif et j'obtiens alors g' de x est positif. Pour l'autre inégalité, donc j'ai d'abord 1 plus x est un nombre supérieur ou égal à 1 qui est strictement supérieur à 1. Donc passons au carré. Donc c'est 1 plus x au carré inférieur ou égal, supérieur ou égal à 1 strictement positif. Alors j'inverse. 1 plus x le tout au carré inférieur à 1 et je vais multiplier par x carré qui est un nombre positif.
voilà, car x carré est positif. Donc, j'obtiens g' de x inférieur ou égal à x au carré. Et donc, finalement, g' de x est comprise entre 0 et x carré. Donc, pour la question C, donc, on a assez simple aussi, on a quel que soit x, montrer l'encadrement. Alors, la première inégalité, montrer que G est positif. On a déjà G' est positif, donc notre fonction est croissante. Donc, si on va utiliser la croissance pour montrer que G est positif, puisque x est toujours supérieur à 0, donc G de x supérieur à G de 0, et on marque que G de 0, c'est 0. Donc, G de x est supérieur ou égal à 0. La deuxième inégalité, maintenant, on pose la fonction différence G de x moins i. On va montrer que cette fonction est négative. Je calcule la dérivée, j'obtiens G' de x moins x carré. D'après la question précédente, G' de x inférieur ou égal à x carré. Donc, cette dérivée est négative, donc est décroissante. Et comme pour x appartient à g 0 inférieur ou égal à x, alors t de x inférieur à t de 0, et t de 0 c'est 0, et j'obtiens de suite l'égalité. Alors, question C, question D, pardon. Déterminer le sens de variation de la fonction f sur i. الوغ هنا غادي ندخلو فواحد النقاش اللي طويل شويه، وفي الحقيقه الله نهار الامتحان نصحكم ما تدخلو فيهش. فوالا لا ريبونس اللي غتعطيو نتوما في الامتحان غتقولو اف بريم اي نيجاتيف. فوالا اف بريم نيجاتيف سور هاد الانترفال اوفير. فوالا ما تنساوش هاد لا فورمول ديال لا ديريفي ما داخلش فيها زيرو. ولا قلتو f est continu sur i, donc c'est suffisant de dire que f est décroissante. لأنه تقولوا هذه négatif sur l'intervalle ouvert, ou la fonction est continue sur l'intervalle fermé, donc décroissante. لو كان بحال هادشي ما عندكمش نتوما في المقرر، وهاد لا كيسيون غتخلقكم شويه، لان تتبقى ديك لا بون زيرو ما داخلش فيها ما داخلاش في هاد لا ديريفي، هي اللي غتدير لكم القلق شويه. ولكن كوم سي ان اكزامان ناسيونال، هاد النقاش ما عندكم ما ديروا فيه. اللي غتقولوا ان اف بريم اي négatif à cause de g de x positif, x au cube strictement positif. Donc, le quotient fois moins c'est une fonction négative. Donc, notre fonction f est décroissante. كذلك le tableau de variation. ثاني le tableau فاش تنقولوا décroissante تنقصدوا بها strictement décroissante. فاش تنديروا هذا لو سامبول هذا نقصدوا بها strictement décroissante. دونك هنا غادي يعطيني وقع لكم مشكل، لان هنا بينا انه هاد جي دو اكس سوبيريور ولا زيرو، ما قلناش ستريكت. ولكن هنا رجعوا لهنا لهاد لا فونكسيون درتو هنا جي بريم ايكال سوبيريور و ايكال ا زيرو، وهنا جي دو اكس سوبيريور ولا زيرو. لا رجعتو لهاد لا فونكسيون راه درنا لا ديريفي ديالها لقيناها هي اكس كاري سور اكس بلس ان كاري، يعني بوزيتيف il s'annule seulement en zéro. دونك هادي il est strictement croissante. Donc, si si on exclut 0, غتخرج لك جي دو اكس ستريكتومون بوزيتيف، وبالتالي غادي تكون هذه ستريكتومون نيجاتيف. ولكن هاد الطواله ديال الريزومون ما عندكم ما ديروها، كتبوها غير هكا في الامتحان. جو سوي سيغ سيغتان غادي يتساعدوا معكم لي كوريكتور، لانه حق الله هذا الاشكال هذا ما كيفاش يتطرح عليكم. يعني هادشي اللي كاين هنا. وهاد لا كيسيون واحد شويه غادي تكون فيها هاد الصعوبه، لانه قال لك ديتيرمين لو سونس، وهاد ستريكتومون ديكرواسون غادي نحتاجو لها في دوطخ كيسيون. جو بونس في لا كيسيون ان سي غادي نحتاجو لها ربما، ولا غادي نحتاجو نو جو كخوا با ماش نحتاجو لها. ولكن غير هنا فاش نديرو هاد لو سامبول انفيريور، هاد لو سامبول ديال هاد لا فليش هابطه لتحت، راه تنقصدو ستريكتومون. وستريكتومون راه كي تعرفوا فيها دو كا، اما كتكون لا فونكسيون عندها واحد لو سين ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف، ou bien تكون عندها ان سين ستريكت و il s'annule en quelques points. هادو لي دو كا كاينين.
ولكن أنا ما تنظنش هنا يتطرح هذا المشكل هذا مع لي كوريكتور. جو بونس أنا هذا هو الاعتقاد ديالي، إنه أنا ما صحيتش داك العام، ولكن كون جاب الله صحيت هادي هاد النقطة هادي نتساهل فيها. وداير كاينة 0.25 ما كاين ما حتى إلا بغيت تقسمها ما كاين علاش تقسمها. Alors, question suivante, démontrer ou bien, pardon, tracer, représenter C dans le repère origine. Attends, on a l'unité, il y a 2 cm, donc il faut la respecter. Donc, maintenant, شي حاجة بزاف اللي عندنا point remarquable هي 0, 1 demi. Attention, 0, 1 demi. شحال لقينا في le nombre dérivé وما مركزوش عليها. لقينا في le nombre dérivé moins 1 sur 3. يعني la pente فيها moins 1 sur 3. Donc هنا خصها تبان في la courbe. Comment أنا غديرو déplacement de 1 moins 1 sur 3 تنزلو تقريبا moins 0,3 من هنا. Voilà, vous allez rejoindre les deux points. وهذه هي la demi-tangente. هي هذه. هذه c'est la demi-tangente. هنا من هنا je vais glisser la courbe vers l'asymptote horizontale اللي هي y égale à 0. يعني سهلة ما فيها والو. Alors la partie C, la première question, montrer que il existe moins un alpha fin de l'intervalle, que f de alpha est égal à alpha. Donc je vais utiliser le terme des valeurs intermédiaires, la version solution unique. On fait 2 versions. Donc, mais attention, maintenant, alpha à l'intérieur, je vais appliquer le terme des valeurs intermédiaires à l'intervalle fermé borné. Alors, à quelle fonction d'abord? On a l'équation, on peut la transformer en équation un nombre égal à 0, et de alpha moins alpha égale à 0. Donc, posons. Donc, j'ai besoin d'un symbole là. Je ne peux pas utiliser g de x. Je vais tout simplement utiliser h de x par exemple. Posons h de x est égal à f de x moins x. Alors, d'abord, cette fonction, on a h est continue sur l'intervalle, attention, fermé borné. D'accord? Au théorème des valeurs intermédiaires, il faut inclure les bornes. On a somme de deux fonctions. Car f est continu sur 0, 1, et aussi la fonction x associée x est continu. Et h c'est leur somme. Et on a, voilà, h est égal à dire h de x c'est leur différence. Voilà, là justifie pourquoi il est continu. Alors, on a la dérivée là, pour montrer qu'elle est strictement décroissante. On a h' de x, c'est f' de x moins 1. Je peux inclure même de 0, le nom de la dérivée. Or, on est f' de x inférieur ou égal à 0. Si j'ajoute 1, moins 1, pardon, ça donne inférieur ou moins 1, strictement inférieur à 0. Donc, h' de 0, strictement inférieur à 0. Donc, h est strictement décroissante sur 0,1. Maintenant, il suffit de montrer que les images des bornes ont un signe contraire. Donc, je vais calculer h de 0. C'est f de 0 moins 0. F de 0, c'est 1 demi. H de 1, c'est f de 1 moins 1, qui est égal à 1 moins ln2 de moins 1, c'est moins ln de 2. Alors, j'ai h de 0 qui est strictement, pardon, h de 1 strictement inférieur à 0, strictement inférieur à h de 0. Voilà, il est clair qu'elles ont un signe, sont de signes contraires. Voilà, donc
de h est continu sur l'intervalle fermé borné, h est strictement, c'est très important, la condition, strictement décroissante sur l'intervalle 0,1, et en plus, h de 0 fois h de 1 strictement négatif. Alors, je peux affirmer qu'il existe un et un seul alpha à l'intérieur de l'intervalle. Pourquoi l'intérieur? Les images sont différentes de 0. Tout simplement. Voilà. C'est que h de alpha égale à 0, c'est-à-dire f de alpha égale à alpha. Voilà, ركزت في هذه لأنه كاين اللي تيمشي ويدير لا بيجيكسيون. On n'a pas besoin de bijectio ici. Non, la fonction est continue sur l'intervalle fermé borné. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser théorème des valeurs intermédiaires. On a fait l'inversion. En fait, c'est la fonction strictement monotone et la solution unique. La solution unique. Question de C. Alors, là, on introduit la partie, pardon, c'est pas de C, mais oui, c'est ça. C'est la partie C, question 2. Donc, on a une suite définie par récurrence. Alors, montrons que quel que soit n, un reste dans 0, 1. Non, donc c'est la récurrence, les racines qui fait comme maintenant. Donc, pour n égale à 0, rien de démontrer. Il suffit de dire que u0 est égal à 1 tiers. Donc, je peux affirmer que u0 appartient à 0, 1. Deuxième étape, je suppose que je prends un entier quelconque, entier naturel quelconque. Je suppose que un appartient à 0, 1 et je montre que un plus 1 reste dans 0, 1 aussi. Alors, je pars de ceci. Alors, comme f est décroissante, donc les images vont dans le sens inverse. Alors, f de 1, c'est dans 1 moins ln de 2 qui est un nombre positif. Et f de 0, c'est dans 1 demi qui est un nombre inférieur ou égal à 1. Donc, un plus 1 est compris entre 0 et 1 de la conclusion. Question suivante, vérifier l'inégalité. Bon, question classique. On va utiliser l'inégalité des accroissements finis. L'inégalité, ماشي théorème des accroissements finis. Alors, je rappelle d'abord le théorème. كل شوية نساوي شي حاجة. تاخد f est continu sur un intervalle fermé borné AP, où f dérivable sur l'intervalle ouvert. Et en plus de ceci, vous avez l'encadrement suivant d'f' de x. Alors, nous avons ceci. Alors, ceci. Alors, quel que soit xy dans l'intervalle fermé borné, j'ai la valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à k facteur de valeur absolue de x moins y. Voilà, le théorème ou bien l'inégalité des accroissements finis. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, on a un thomas. On a un plus 1 moins alpha. On a 1 sur 3 un moins alpha. Alors, je remarque هذا هو G de un, F de un, pardon, وهذا هو F de alpha. Voilà, donc c'est exactement la conclusion du théorème des valeurs intermédiaires. Seulement, reste à vérifier les conditions. La continuité, la dérivabilité aussi, voilà, l'inégalité, il faut la démontrer que sur l'intervalle, donc sur l'intervalle 0,1, on a l'inégalité, quel que soit x appartient à 0,1, j'ai valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à 1 sur 3. Alors, une fois démontré, c'est fini. Alors, commençons par l'inégalité, quel que soit x appartient à un intervalle ouvert, valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à 1 sur 3. Alors, je prends x appartient à 0,1. D'après la question C, voilà, partie B, deuxième question C, dans la partie B, j'ai cette inégalité.
Alors, je rappelle que f' c'est moins ceci qui est, oui, f' est négatif. Donc, ceci, c'est la valeur absolue de f' de x. Et donc, j'obtiens l'inégalité demandée. Alors, la suite, on a f est continu sur 0, 1 et f est dérivable sur l'intervalle ouvert. Et quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert G, c'est encadrement. D'après l'inégalité, théorème des inégalités des accroissements finis, G, c'est encadrement. Voilà. Alors, il suffit maintenant, si je prends n entier n, je sais que un est un élément de 0, 1, alpha est aussi un 0, 1. Alors, appliquons cette inégalité au couple un alpha. J'obtiens ceci, et j'ai f de un sur n plus 1, et f de alpha est égal à alpha, d'où l'inégalité demandée. Question C, moi, faites la question, galou, montrez pas la référence. Normalement, moi, mon fichier, vous l'avez. Ce sont des questions classiques. وما فرضوا عليك هنا دير لا ريكورونس يعني ما خلاولكش لو شو دونك seulement il faut l'appliquer correctement. Alors pour n égale à 0, u0 c'est un élément de c'est 1 sur 3, donc u0 appartient à 0, 1 et alpha appartient à 0, 1. Donc la valeur absolue il y a la distance entre inférieure au diamètre l'intervalle 0, 1. Donc, le résumé, là, ça, le diamètre de l'intervalle, c'est la bande supérieure moins la bande inférieure. Donc, on va dire la distance binatoire, moins qui est à l'intérieur. Donc, tu as dit qu'on a inférieur ou égal à 1, et inférieur ou égal à 1 sur 3 à la puissance 0. Deuxième étape, soit n appartient à n, supposons que on a ceci, donc montrons ceci à l'ordre n plus 1. Alors, partons de ceci, on va multiplier par 1 sur 3. Déjà, on fait apparaître là. Or, d'après la question précédente, j'ai un plus 1 moins alpha inférieur à celui-là. Donc, par transitivité, je vois bien la transitivité inférieure à 1, ou à son tour inférieur à 1. Donc, je conclus 1 inférieur à 1 sur 3 à la puissance n plus 1. De la conclusion. La dernière question, on déduire que n converge à alpha, bien sûr, on va utiliser avec l'encadrement de n. On a quel que soit n appartient à n, j'ai un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 3 à la puissance n. Voilà, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 3 à la puissance n égale à 0, suite géométrique de raison strictement comprise entre moins 1 et 1. Donc la limite du n, c'est alpha. Voilà ce qui répond à la question. Allez, converge vers alpha, sa limite, c'est alpha. Alors, la partie t, faire les intégrales, donc, c'est comme une fonction définie par intégrale. L'intégrale min x égale 1 de f de t, montrer que f est dérivable et calculer sa dérivée. Alors, par quoi on va justifier qu'elle est dérivable? D'après le cours. Voilà. Mais là, il faut faire attention. هنا لابورون انفلو اللي فيها اكس اور الا بينا نديرو داك التيوريم ديال لا بريميتيف كي ديفيني با انتيغرال خص لابورن تكون اكس تكون في لابورن سوبيريور اي فوالا حتى هكا هادي il représente هاد لا فونكسيون il représente la primitive de f sur l'intervalle i qui s'annule 1 car petit f est continu. Ça. Or, la fonction, c'est l'opposé de cette fonction et on conclut la dérivabilité de f. On va écrire, on a f est continu sur i. Alors, la fonction x associée intégrale de 1 jusqu'à x f de t, t, t est la primitive de f sur i qui s'annule en 1. Donc,
dérivable, il est dérivable. Il est dérivable sur I. Et sa dérivée, c'est c'est f de x. Alors, comme notre grand f de x, c'est l'opposé de cette fonction. Alors, d'après le calcul algébrique ou bien les opérations algébriques sur les fonctions dérivables, cette fonction est dérivable. Donc, f est dérivable. Donc, pardon, là, c'est moins 1, voilà, moins cette fonction. Donc, f est dérivable. F est dérivable sur I et sa dérivée, c'est l'opposé de sa dérivée qui est égale à f de x. Et voilà, on a justifié pourquoi elle est dérivable et on a calculé f' de x. Alors, question 2. Vérifier que quel que soit x est égal à f de x en utilisant une intégration par partie. Tant que la méthode est vous allez écrire sous forme d'intégrale ou appliquer la règle ou la méthode de calcul des par partie. Calcul d'intégrale par partie. Voilà, si je crée, voilà, on écrit, voilà, dit, sous forme d'intégrale, j'obtiens ceci. Alors, ça nous sous forme d'un produit, une fonction sous forme d'une primitive, et l'autre, je vais la diriger. Donc, le plus simple est là, on va écrire la fraction sous forme de ce produit. Là. C'est 1 sur t carré multiplié par t. Alors, déjà, je vois ici, c'est la dérivée, voilà, la dérivée de la fonction moins 1 sur t. Je vais dériver l'autre année sur les مكليين ندير لانه هذا لو شوا ديال هاد لي دو فونكسيون محكوم بسميتو بلا بريميتيف تلقى لا بريميتيف ديال فونكسيون ديريفي لوطر دونك لا فونكسيون انا اللي نقراو لها لا بريميتيف هي 1 sur t carré. Voilà, donc j'ai trouvé c'est moins 1 sur t. Là, je vais dériver هذا, je vais multiplier إلى آخره. Et donc voilà, on a 1 sur t. وهذا on a واحد لو سين موان ديال la formule d'intégration par partie راه مشى مع هاد موان اللي هنا ça donne plus. دونك غادي نجمع هادشي entre parenthèses. Voilà, on va simplifier par واحد t. Je vais tomber في هاد l'intégrale اللي هو ساهل. البريميتيف ديال هادي هي هادي. صافي il suffit de remplacer et calculer. دونك يعني قضيه ساهله يعني لو شوا اللي غدير في الاول ديال لانتيغراسيون بارتي راه ماشي عندكش بزاف ديال الاختيارات. هادي اختيار واحد هو هذا هو لاستيوس اللي فيه. اي فوالا اون اوبتيان فاسيلمون في الاخر هاد لا فورمule demandée. Question B. Calculer la limite quand x tend vers 0 plus, puis en déduire que cette intégrale, la valeur de cette intégrale, c'est 2 ln de 2 moins 1. Donc, on a c'est calculer, voilà, là, pour la limite, c'est facile. On a remplacé l'expression qu'on a déjà prouvée, qui est valable sur R étoile plus. Et voilà, on va calculer la limite à gauche. Alors là, il suffit de développer on voit tout de suite, on a la limite usuelle là, on va dire la limite remplacer x par 0. Alors ceci donne 0, ln de 1 c'est 0, ceci ça donne 1, donc la limite c'est 2, ln de 2. Donc la déduction prouver que cette intégrale est égale à 2 ln de 2 moins 1. Donc je rappelle f de x, c'est l'intégrale x tel 1. Donc si on fait la limite quand x tend vers 0 plus, et comme f est dérivable donc continu, donc c'est f de 0, l'intégrale de 0 tel 1. Et là, on a déjà calculé la limite, et donc, d'où la conclusion. Il suffit d'écrire, on a f est continu
sur l'intervalle 0 plus, car f est dérivable sur 0 plus. Alors, f est continu à droite. En 0. Donc, f de 0 est égal la limite quand x tend vers 0 plus de f de x qui est égal à 2 ln de 2 moins 1. Or, f de 0, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de f de t qui est égal à 2 ln de 2 moins 1. Donc, question C, calculer en centimètres carrés l'aire de domaine plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite x est égale à 0. Donc, je rappelle que l'axe des ordonnées, c'est la droite d'équation x égale à 0. Donc, elle dit c'est l'intégrale de la valeur absolue de f de x entre 0 et 1. Voilà. Donc, l'aire, écrivez comme ça, l'aire de domaine est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, valeur absolue de f de x, dx, mais attention, multiplié par l'unité d'air. L'unité d'air, il y a norme de I fois norme de J, il y a 4 cm². Voilà, il faut multiplier par 4 cm². Attention, on a la question, la gallique, calculée en cm². Donc, là, c'est faux. Là, vous avez seulement donné l'intégrale. Alors là, je rappelle que comme quel que soit x dans l'intervalle 0,1, on a f de x est positif. Donc la valeur absolue de f de x, c'est f de x. Donc l'intégrale de la valeur absolue de f de x dx, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx qu'on a déjà calculé, c'est 2 ln de 2 moins 1. Donc l'aire demandée est égal à, voilà, il faut écrire comme ça, c'est 2 ln de 2 moins 1 multiplié par 4 cm². Voilà, il y a le résultat. Alors, la partie E, on définit une suite delta K. Voilà, on définit les nombres. Delta K, c'est f de K moins l'intégrale de K jusqu'à K plus 1 f de T. Et c'est la somme de ces nombres de 0 jusqu'à n-1. Alors, la première question, c'est vérifier cet encadrement. Alors, commençons par démontrer que delta K est positif. Alors, commençons par la conclusion. Qu'est-ce que veut dire delta K positif? C'est-à-dire cette différence est positive, c'est-à-dire ce réel est supérieur à cet intégral. Alors, essayez de majorer cette fonction, voilà, donner un bon encadrement à cette fonction sur le segment K plus 1. La relativité compris entre K et K plus 1. Par quoi on va la majorer f de t? Tout simplement, puisque la fonction décroissante, f de t est inférieur à f de k. Et si j'intègre de k à k plus 1, ceci est une constante, il va sortir de l'intégrale. Et k plus 1 dt, l'intégrale, c'est la différence. C'est k plus 1 moins k qui va vous donner 1. Et on obtient facilement l'inégalité. Voilà, on va rédiger maintenant. Voilà.
Donc, commençons par voilà, la rédaction, c'est la recherche de la solution. Faites attention, la rédaction, il y a maintenant la présentation, on peut dire comme ça, la présentation de la solution. هذاك اللي غتعطيه عليه بلا ما تشرح تهضر بداير بعدا راه غادي فاش يكون هذيك كوليجي ديك الورقه راه هو تيهضر مع الورقه ما تيهضرش معاك انت يعني حاول تشرح لي زيتاب يكونوا واضحين دونك nous allons commencer par اش قلنا المهم هنا par l'encadrement ديال f sur l'intervalle k plus 1 c'est-à-dire je vais choisir je vais prendre un réel appartient à k plus 1 كان هادشي اما بدينا حتى عرفنا فين غادي نتجهو دونك لا بدا بديك لا ريشيرش حتى نقدو هداكشي alors j'ai t est compris entre k et k plus 1 et ceci ce sont des nombres positifs bien sûr alors on a f et décroissante sur r plus donc je peux affirmer que f de t inférieur à f de k et je vais intégrer alors calculons cette intégrale et donc on obtient l'intégrale de k jusqu'à k plus 1 f du t dt inférieur à f de k et donc f de k moins l'intégrale k jusqu'à k plus 1 f du t dt supérieur ou égal à 0 c'est-à-dire delta k est positif. Alors maintenant pour l'inégalité à droite, alors cherchons une solution. Alors delta k, cette inégalité est équivalente à l'inégalité f de k moins l'intégrale k jusqu'à k plus 1 f de t dt inférieur à f de k plus 1. Alors je peux simplifier. Alors j'obtiens moins cette intégrale inférieure à cette intégrale et j'ai f de x plus 1 inférieur à l'intégrale k plus 1 f de t. Et là, il suffit de minorer la fonction f sur le segment k plus 1. Alors, puisque f est décroissante, donc on va le minorer par l'image de cette borne. Alors, pour la rédaction, on part d'un réel qui appartient au segment k plus 1. Alors, puisque cet intervalle est dans l'intervalle i, et on a la fonction décroissante sur i, alors je peux écrire que f, l'image de k plus 1, est toujours inférieure à f du t en intégrant de k jusqu'à k plus 1. Et là, pour le calcul de cette intégrale, là, c'est une constante. Je peux sortir cette constante et j'obtiens f de k plus 1. Et donc, j'obtiens f de k plus 1 inférieur à cette intégrale multiplié par moins 1, puis ajouter f de k et on obtient l'inégalité demandée. Question suivante, vérifier que quel que soit n appartient à n étoile, Sn est compris entre 0 et 1,5. On a fixons d'abord n appartient à une étoile. Alors je rappelle Sn, c'est la somme delta indice k, k varie de 0
jusqu'à n0, jusqu'à n-1, pardon. Donc, ça donne, pour k égale à 0, ça donne delta 0. Pour k est égal à 1, ça donne delta 1. Et je m'arrête. Je fais l'addition de ces delta. Je m'arrête en n-1. Car cette somme elle s'arrête lorsque k prend la valeur n-1. Donc, je vais encadrer, les inégalités, je vais encadrer chacun de ces termes. Alors, d'après la question précédente, j'ai ceci supérieur à 0 et inférieur à f de 0, f de 1. Delta 1 est compris entre 0 et f de 1 moins f de 2. Donc, je vais continuer ceci jusqu'au dernier terme, delta n moins 1, qui est encadré entre 0, f de n moins 1 moins f de n. Alors, je vais additionner ces termes de ces inégalités. Membre par membre, voilà, membre, voilà, comme ça. C'est-à-dire là, j'obtiens 0. Si j'additionne là, on obtient Sn, et là, c'est un astuce classique, j'ai ce qu'on appelle la télescopie. Alors, chaque terme ici, il va s'annuler avec un terme qui est au-dessus tout de suite. Là, ici, ici, voilà. Alors, il reste seulement f de 0 moins f de n. Alors, f de 0, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est 1 demi moins f de n. Alors, moi, je veux montrer que Sn inférieur à la 1 demi. C'est facile, car on a f de n est un nombre positif. Voilà, d'après l'étude, d'après le tableau de variation. Les variations, il va de 1 demi vers 0. Car, quel que soit x dans i, j'ai toujours f de x strictement positif et inférieur à 1 demi. Ou bien, toujours, voilà. Toujours, il est toujours, voilà, c'est-à-dire, c'est ça, ouais, il n'y a pas d'autre argument. Le seul argument, c'est que f de x est toujours positif. Voilà, donc c'est pour cela que f de n est positif. Donc, moins f de n, il est négatif. Donc, 1 demi moins f de n est un nombre inférieur à 1 demi. Et donc, par transitivité, on obtient aussi Sn inférieur à 1 demi qui est supérieur ou égal, est aussi supérieur ou égal à 0. Question B, montrer que la suite Sn est monotone. Bon, on a expliqué la question ouverte, on a précisé le sens de variation. Et NAO, c'est une suite définie par une somme, ou alors ce sont des suites qui sont classiques. يعني تكون خدمتهم في وسط العام. هنا اللي درتي انت S1 هي دلتا 0, S2 هي دلتا 0 plus delta 1, S3 delta 0 plus delta 1. À chaque fois, on ajoute un terme qui est positif. يعني pour passer de Sn à Sn plus 1, on ajoute delta 1. Et ce terme, il est positif. On a montré qu'il est positif. Voilà. Donc, soit n un entier quelconque. Alors, on a Sn, c'est Sn moins 1. Pardon, Sn plus 1 est égal à Sn plus delta 1. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, cette suite. Alors, Sn plus 1 moins Sn est égal à delta n. Or,
delta n est positif, donc Sn inférieur à Sn plus 1. Alors la suite, Sn est croissante. Alors, question suivante. Montrer que Sn est convergente. C'est simple. Sn est croissante ou Sn est majoré par un demi, donc Sn est convergente. Alors, la dernière question. Tant comme elle est à la limite, elle est montrée l'encadrement. Alors, premièrement, on a, quel que soit n appartient à n, Sn est compris entre 0 et 1 demi. Or, la limite de Sn, c'est 1 demi, c'est L, pardon. Donc, par théorème d'ordre et limite, j'ai la limite L est compris entre 0 et 1 demi. Reste à montrer que L est supérieur à ce réel. Alors, le seul moyen, c'est essayer d'encadrer de ce côté Sn. Par quoi on va l'encadrer? C'est seulement, on va l'encadrer par S1. Pourquoi S1? Car la suite est croissante. Donc, le plus petit terme, ou le terme qui est le plus petit, rond. Et S1. Là, pardon, ici, quel que soit n appartient à 1, 0. Voilà. Donc, il suffit de dire que on a, voilà, il suffit de dire que Sn est croissante, et alors, quel que soit n appartient à n étoile, j'ai S1 qui est inférieur à Sn. Et alors, S1 est inférieur à L. Et nous allons calculer S1. Alors, S1, c'est la somme de 0 jusqu'à 0 dl delta K, qui est un seul terme delta 0, qui est égal à f de 0, l'intégrale de 0, 1, donc 1 demi, moins 2 ln de 2 plus 1, donc 3 demi, ça donne 3 demi moins 2 ln de 2, et on obtient l'encadrement demandé. Et voilà. La collection terminée des premiers exercices. On voit يعني مسائل بسيطة بزاف وكلاسيكية، يعني غير هو في الحقيقة طلع طويل شوية ويستحسن واخا دير لك ليكزارسيس ان خليه هو الاخر. هذه هي الملاحظة اللي كاينة.